ویلکم بیک ناظرین. طاہرہ آپ نے سنی ان کی ظفر کی بات. انہوں نے کہا کہ قانون موجود ہیں, وہی قانون لاگو کرنے کی ضرورت ہے, اور دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا, اور میرے خیال ہے میڈیا اس سے اتفاق کرے گا, کہ کسی کو نہیں حق ہوتا کسی کو ڈیفیم کرنے کا. لیکن ایشو یہ تو نہیں ہے, ایشو تو کچھ اور لگتا ہے. دو تین باتیں آپ ایک دم نکل آئیں. سب سے پہلی بات تو ملک میں صرف ایک ڈیفامیشن کا لا نہیں ہے, اس کے ساتھ ساتھ کنٹیمپٹ آف کورٹ کا بھی قانون موجود ہے, سلانڈر, لائبل اور ڈیفامیشن کا ہے, مختلف قوانین ہیں کیونکہ مختلف زمرے میں آتی ہیں, ٹریزن کا بھی ہے. تو آپ کی تینوں چیزیں جو کہ اس میں آج آئی ہیں اس قانون میں جو مجوزہ ہے, ٹیررزم, آرمی, جوڈیشری, حکومت کے خلاف, اور آخری بات پاکستان آئیڈیالوجی کے خلاف. یہ ایک نہایت سبجیکٹو چیز ہے. کون طے کرے گا کہ پاکستان آئیڈیالوجی کیا ہے؟ ہم 62 برس میں طے نہیں کر سکے کہ پاکستان کی آئیڈیالوجی کیا ہے اور کیا ہونی چاہیے تھی. قائد اعظم چاہتے کیا تھے, ملک سیکولر ہو یا تھیوکریسی ہو یا کیا ہو؟ یہ تو بہت بڑی باتیں ہیں. یہ چھوٹے سے ایک میڈیا کی شکل میں ایک ٹروجن ہارس کو بیچ میں لے آنا بہت ہی خطرناک چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ تنقید, تذلیل اور تضحیک, میں سمجھتی ہوں, میں بالکل فسیشس نہیں بن رہی, یہ بہت سیریس معاملات ہیں, فسیشس بننے کی ضرورت نہیں ہے. آپ مقتدرہ قومی زبان سے ایک لغت منگوائیے اور معلوم کریں کہ تنقید, تذلیل اور تضحیک اٹ از ان دی آئی آف دا بیہولڈر. طے کون کرے گا؟ جس طرح ہم شریعہ کے آج تک طے نہیں کر سکے کہ شریعہ کو ڈیفائن کس طرح کریں جو کہ آپ کے آئین میں موجود ہے, اسی طرح تنقید, تذلیل اور تضحیک کے بارے میں آپ کی لغت بھی نہیں طے کر سکتی. ایک اور چیز میں کہنا چاہ رہی ہوں, وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی چیز کا متن دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے, آپ اس کا ایک ذرا سا پیچھے جا کے پس منظر دیکھ کر پروسیس بھی دیکھتے ہیں. تو جہاں میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ اس بل کے اندر یا اس مجوزہ جو آج شکیں ڈالی گئی ہیں ان کے اندر کیا ہے, ساتھ ساتھ میں اپنے آپ سے بار بار یہ سوال پوچھ رہی ہوں, کیوں, وائی ناؤ, موٹیو کیا تھا؟ ہر بل, ہر قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں جو بل جاتا ہے اس میں ایک اسٹیٹمنٹ آف آبجیکٹس اینڈ ریزنز آتا ہے. تو برائے کرم آپ اپنے اس چینل سے کہیں کہ معلوم کریں کہ ان شکوں کو ڈالنے کے پیچھے اسٹیٹمنٹ آف آبجیکٹس اینڈ ریزنز کیا ہے. اور ایک منٹ, کیا سیلف ریگولیشن ورسز سینسرشپ کی بات کسی نے کی یا نہیں کی؟ آپ لوگوں سے مشورہ کیا نہیں گیا, پی بی اے کو بلایا نہیں گیا, پی ایف یو جے کو بلایا نہیں گیا. یہ صرف ٹیلی ویژن کی بات نہیں, یہ پرنٹ اور الیکٹرانک دونوں کی بات ہے. یہ تو کسی کو نہیں بلایا. آخری بات میں کہنے کی کوشش کر رہی ہوں, اگر میں کنسپیریسی تھیورسٹ ہوتی تو میرے ذہن میں فوری طور پر ایک بات اچک کر آتی اور جمپ لگا کے آتی کہ کل 7 اینکرز نے, اگر پی ٹی وی کو اس میں سے خارج کرتے ہیں تو 6 انڈیپینڈنٹ چینلز کے اینکرز نے محترمہ سیکرٹری آف اسٹیٹ صاحبہ ہلری کلنٹن صاحبہ, امریکن حکومت کی اعلیٰ اہلکار سے ایک بہت ایک ایسا ڈیبیٹ کیا تھا کہ جو کہ شارپ تھا, اور اس میں آپ نے چپتے ہوئے سوالات کیے تھے, اور آگے جا کے اور بہت, ایک تو وار آن ٹیرر ہے, آئے دن بم کے دھماکے اور سوئسائڈ بامرز آ رہے ہیں, اس کے ساتھ کیری لوگر بل, این آر او 17ویں ترمیم, جسٹس ڈوگر کا کیس آ گیا ہے 31 جولائی کے ریویو کے بارے میں اور پٹیشن کے بارے میں. بہت برا وقت آنے والا ہے حکومت کے اوپر, اور آ چکا ہے. میں اپنے آپ سے بار بار یہ سوال پوچھ رہی ہوں, کیوں, وائی ناؤ اینڈ وائی دس کانٹینٹ, یہ جو شکیں آئی ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک قدم پیچھے لے کے اس کا پس منظر بھی دیکھنا پڑے گا, اس کا پیش منظر بھی دیکھنا پڑے گا. اور آپ لوگوں کے ساتھ میں بس اتنا کہہ سکتی ہوں کہ سول سوسائٹی اسی طرح ایک دیوار بن کے, ایک چٹان بن کے آپ کے ساتھ کھڑی ہے جس طرح ہم چیف جسٹس آف پاکستان اور انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کے ساتھ 2 سال کھڑے رہے ہیں. اس بات کا تو آپ کو کوئی شک و شبہ ہونا نہیں چاہیے. سنا, اس وقت میڈیا کو ایک ذمہ دارانہ طریقے سے اپنے کو کنڈکٹ کرنا ہے, اس میں تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن یہ جو حکومت اس وقت اس نے یہ موو کیا, اور طاہرہ عبداللہ کی آپ نے باتیں سنی, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت اس میں سکسیڈ کرے گی؟ اس کو اگر یہ امپلیمنٹ کرنا ہوگا تو اس کو تو چینلز کو بند کرنا ہوگا. مطلب بہت سے چینلز ہیں, یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا یہ تذہیل کیا ہے اور یہ کیا ہے؟ تو واٹ از دا گورنمنٹ ڈوئنگ؟ Government is obviously desperate, Naseem, and obviously desperate would be the correct word right now. Or of course, I know it's very hard for anyone to take criticism. اور اس بار criticism بہت زیادہ ہوا ہے. اور criticism دیکھیں نا, اب ہم کیا اسٹیٹ کے خلاف کیا بات کریں؟ کیا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپریشن نہیں ہونا چاہیے؟ ہم بالکل یہ نہیں کہہ رہے ہیں. کیا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپریشن میں نیشنل سیکورٹی کے مسائل ہیں, اگر نیشنل سیکورٹی ریلیٹڈ ہم کوئی انفارمیشن پاس کریں تو بھی ہم غلط ہیں؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو معلوم ہے کہ ہم حالت جنگ میں ہیں تو آپ اپنی سیکورٹی کو بہتر کیوں نہیں بنا رہے؟ تو اس میں کیا برائی ہے؟ کس کی تذہیل ہے
या किसी सुप्रीम कमांडर की तरह है, सुप्रीम नजर नहीं आते। एग्जैक्टली अगर नफरी बढ़ानी है तो क्यों नहीं बनाई? अगर एएनपी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही तो उनसे सवाल बनता है, उनको फिर सवाल पूछते हैं ना। और अगर पीएमएलएन ने कैरी लूथर बिल की क्रिटिसिज्म किया तो पार्लियामेंट में नहीं, और डेफेमेशन और इंसल्ट क्या है? आप किससे पूछ रहे हैं कि ये अगर आपको मालूम है, ये बैकग्राउंड है, तो आपने व्हाई डिड यू नॉट एक्ट बिफोर टाइम? तो इसमें तज़हील और डेफेमेशन कहां है? मुझे सिर्फ ये बता दें कि सवाल दे रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, आपके पास इसका डिफेंस है, आप पुट अप कर दें, ठीक है। कहीं पे भी ये तो नहीं कह रहे कि नहीं आपको तो पता ही नहीं है कि आपको क्या करना है। किसी ने कभी ये मीडिया पे मौका देते हैं, आप मौका देते हैं, आपसे सवाल करने का हक है। अवाम की आवाज है मीडिया, और अवाम के जो सवालात उठ रहे हैं दिमाग में कि अगर ये पता है और बार बार ये मीडिया पे आकर कहना है हम हालत जंग में हैं, हम हालत जंग में हैं, मीडिया को मोहतात होना चाहिए, और मीडिया को मोहतात होना चाहिए मगर हुकूमत को कुछ नहीं करना चाहिए। नाज़रीन हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं इस वक्त पीएमएलएन के स्पोक्समैन एहसन इकबाल साहब, पार्लियामेंटेरियन भी हैं। वेलकम टू द प्रोग्राम एहसन इकबाल साहब। जी थैंक यू। जी एहसन इकबाल साहब, शायद आपने सुना हो आज जो कायमा कमेटी इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग की है उसने कुछ रिकमेंडेशंस जो जनरल मुशर्रफ के दौर में नवंबर 2 को पेमरा रूल्स में शामिल किया गया था उसको वापस लेके आए, जिसमें से एक ये है कि एंकर्स अगर हेड ऑफ द स्टेट की या फौज की या जुडिशरी की तज़हील करेंगे तो अगर इंसल्ट करेंगे और या डिफेम करेंगे तो एंकर्स के खिलाफ 1 या 10 मिलियन अप टू 10 मिलियन का फाइन होगा। फिर ये कहा है कि जो मीडिया और चैनल्स इंसाइट करेंगे हेट्रेड वगैरह उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। ये चीजें इस हुकूमत ने जब शहरी रहमान साहब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थी उस वक्त इन्होंने मूव किया था कि ये सब शिकें निकाली जाएं उसमें से पेमरा रूल्स में से, और आज उस कमेटी ने यूनैनिमसली डिसाइड किया कि बहुत सी वो शिकें वापस लेके आए, इंक्लूडिंग पीएमएलएन के मेंबर्स ने भी उस पे वोट किया। तो ये क्या सोच है जी इस वक्त सियासी सर्कल्स में? जी मुझे इस बारे में इल्म नहीं है कि पीएमएलएन के मेंबर्स ने वोट किया, लेकिन मैं ये बात जरूर कहता हूं कि पीएमएलएन की बिल्कुल ये वाज़ेह पॉलिसी है कि हमें आज़ादी राय और मीडिया की आज़ादी का एहतराम करना चाहिए। और माजी के चंद सालों के अंदर ये मीडिया की ही आज़ादी थी जिसने जमहूरी कुव्वतों को इतनी ताकत दी कि वो जनरल मुशर्रफ की आमरीत के खिलाफ अपनी जद्दोजहद को आगे बढ़ा सके, अदलिया की बहाली की तहरीक को आगे बढ़ा सके। और अब जबकि जमहूरियत बहाल हो रही है, हम मीडिया का गला दबाने की कोशिश करें तो ये ना सिर्फ गैर जमहूरी रवैया होगा बल्कि ये एक बहुत एहसान शिकनी भी होगी मीडिया के उस किरदार की जो उसने जमहूरियत की आवाज़ को बुलंद करने के लिए बहुत कुर्बानी देकर अदा किया था। इसलिए मैं समझता हूं कि ऐसे किसी कानून से मीडिया की आवाज़ पे ना कदगन लगाई जा सकती है, बल्कि खुद हुकूमत अपनी जग हंसाई का सामान उसी तरह पैदा करेगी जैसा कि टेक्स्ट मैसेजेस के ऊपर आपको पता है कि कुछ देर पहले चूंकि टेक्स्ट मैसेजेस कुछ खास किस्म के चल रहे थे तो उनके कानून की तजवीज़ आ गई कि सजा रख दी जाए कि किसी शख्स के खिलाफ टेक्स्ट मैसेज अगर कोई भेजेगा तो उसके ऊपर भी जुर्माना होगा और सजा होनी शुरू हो जाएगी। इन तमाम कानून बनाने की बजाय हुकूमत अपनी कारकर्दगी बेहतर करे और इस तरफ तवज्जो दे कि जो मीडिया की तरफ से तनकीद की जा रही है वो क्या वजह है कि जिसकी वजह से मीडिया को मौका मिल रहा है कि उन चीज़ों को उजागर करे। अगर ठंडे दिल के साथ हुकूमत उन चीज़ों की इस्लाह करे तो मैं समझता हूं कि जहां मीडिया तनकीद करता है तो हुकूमत के उन तामीरी इकदामात को और इस्लाही इकदामात की वो तारीफ भी करेगा। तो लिहाजा सारा मसला हुकूमत की गवर्नेंस का है, उसको दुरुस्त करना चाहिए और हमें मीडिया की आज़ादी को वैल्यू करना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर अदलिया की आज़ादी और मीडिया की आज़ादी ये दो रोशनी की किरणें हैं जो इस बात की अब जमानत फराहम करते हैं कि इस मुल्क के अंदर जो भी हुकूमत होगी, चाहे आज ये हैं और कल को हम होंगे, हम सब अब पाबंद हैं कुछ ऐसी पाबंदियों के कि जिसके नतीजे में हमें जिम्मेदाराना तरीके से और कुछ अखलाकी और जमहूरी एहसन इकबाल साहब, आपकी जो बातें हैं वो बड़ी हौसला अफजा हैं। तो आप ये हमें कमिटमेंट दे रहे हैं इस वक्त सब नाजरीन के सामने कि जो पीएमएलएन के जो मेंबरान हैं वो इस तरह की किसी शिक के हक में वोट नहीं देंगे जो कि मीडिया पर पाबंदी लगाएगी? जी बिल्कुल, पीएमएलएन किसी ऐसी तजवीज़ की हमायत नहीं करेगी जिसका मकसद मीडिया की आज़ादी को सल्ब करना होगा या मीडिया की आवाज़ को दबाना होगा। बहुत शुक्रिया एहसन इकबाल साहब हमसे बात करने का। आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, इसी पर हम आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। ये जो खबर हम सामने आपके लेके आए
पार्लियामेंट्री कमेटी जो इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग की है, जिसकी कोशिश लगता है यूं है कि इस वक्त है कि मीडिया को कंट्रोल किया जाए। और जैसे जफर अब्बास ने कहा, हम अग्री करते हैं कि पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है उसको चलना चाहिए। जमहूरियत ही पाकिस्तान के हर जो इस वक्त बहरान है उससे निकाल सकती है, लेकिन जमहूरियत एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से हुकूमत को चलानी पड़ेगी। जहां उसकी अपनी गलतियां हैं, जहां उसकी खामियां हैं, उन पर फोकस करना है, ना कि मीडिया को नाजायज कंट्रोल करना है। कानून मुल्क में मौजूद हैं, जिसको लगता है कि मीडिया नाहक तनकीद कर रहा है या तज़हील कर रहा है, वो आप कानून के पास जाएं, आप कोर्ट्स के पास जाएं, और हम भी सामने पेश होंगे, आप भी सामने पेश हो। वो तरीका, जमहूरी तरीका, मुल्क को, कौम को आगे ले जाने का, इस तरीके की जो शिकें हैं जिसको आपने खुद निकाला नाजरीन, इन्होंने, हुकूमत ने पहले उसको वापस लाना, क्योंकि हुकूमत अंडर प्रेशर है। इस तरह की चीज बैक फायर करती है, इस तरह की चीज हुकूमत को मजबूत नहीं बनाती, वीक बनाती है। इसी पर हम आज का प्रोग्राम खत्म करते हैं। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।